ду чиз боис ба пирӯзӣ ва фатҳи муваффақиятҳо мегардад. яке дониш ва дигаре таҷриба ва албатта зеботарини таҷрибаҳо нашнохтатарини онҳост, ки ба василаи андӯхтан ва касби донишҳо ба даст меояд. дуруд ба ҳамаатон ҷамъи алоқамандони шоу барномаҳои зеҳнӣ, онҳое ки ба пайвастагӣ барномаи зеҳнии Мизони Хиратро ҳар ҳафта дар ин шабакаи дӯстдоштанӣ интизорӣ мекашед ва бо тамошои ин барнома талоши донистан ва ё санҷидани донишу маҳорати хешро дар сканворди телевизионӣ мекунед. дӯстони иззатманд, ёдовар мешавем ин барнома бо мақсади арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанг, забони давлати синамои миллӣ, инчунин дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат ҷиҳати баланд бардоштани маърифати зеҳнӣ, ҳисси худогоҳии ҷавонон манзури якояки шумо мегардад. ва чун ҳамеша дар майдони барномаи Мизони Хират ҷавонони боистеъдод бо завқу боҳуш даври ҳам меоянд ва кӯшиш мекунанд то қобилияти хешро, донишу маҳорати хешро дар сканворди телевизионӣ бисанҷанд. ва имрӯз як гурӯҳи ихлосмандон омаданд аз донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. бачаҳо, хуш омадед ба майдони барномаи Мизони Хират. ва акнун биёед, чун анъанаи ин барнома дар оғоз як муаррифии кӯтоҳ мекунем, каме шинос мешавем ва пас он мо мегузарем ба муаррифии бахшҳо ва саволҳоро пешниҳод мегардонем. марҳамат, ки дастаи имрӯзаро муаррифӣ мекунад? ман сардори даста Абдуллозода Моҳира мебошам, донишҷӯи курси сеюми факултети филологияи тоҷики донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. мо имрӯз як гурӯҳ ҷавонон донишҷӯён аз донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ аз бахшҳои гуногуни факултети филологияи тоҷик ҷамъ омадем, то ин ки дар ин барнома дониш ва маҳорати худро санҷида сайқал диҳем. беҳтарин Моҳира, яъне дар ин ҷо ҳам курсҳои сеюм ҳастанд, курси як ҳастанд, дуюм ҳастанд. хулоса беҳтаринҳо гулчин шуданд. бале. ва фикр мекунам ки имрӯз бо иштироки доираи васеи ҷавонон аз донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ як бозии бисёр ҳам хубу ҷолиб манзури бинандаҳо мегардад, зеро дар нашрҳои қаблии барнома иштироки донишҷӯёни ин муассисаи олӣ хеле ҳам дар ин барнома қобили таҳсин буд ва фикр мекунам ки шумо низ як бозии хубу ҷолибу арзанда манзури бинандаҳо мегардонед. ва фикр мекунам ки бо чӣ гуна ҷараён гирифтани барнома шинос ҳастед, ё ҳастанд нафароне ки албатта аз чӣ гуна ҷараён гирифтани барнома огаҳӣ надоранд? бале, мо аз чӣ гуна гузарондани барнома шинос ҳастем, чунки мо мухлиси ин барнома ҳастем ва ҳар ҳафта мо ин барномаро тамошо менамоем. барои ҳаматон мо барори муваффақият хоҳон ҳастем ва акнун ҳамагӣ агар розӣ бошанд, омода бошанд, пас мо даври аввали барномаро ҷиҳати интихоб намудани се иштирокчӣ оғоз мекунем. саволи аввали мо вобастагӣ мегирад ба номи яке аз шахсиятҳое ки воқеан хеле ҳам барои пешрафти адабиёт ва фарҳанги мо ҳиссаи бисёр сазовор гузоштаанд. олами ғайри моддӣ, олами ғайб, малакут калима аз 6 ҳарф иборат аст. тахаллуси шоир яке аз фаъолони сиёсии Тоҷикистон ки саҳмаш дар пешрафти илму адаб ва фарҳанги тоҷик хеле бузург мебошад. ҷоизаи махсуси иттифоқи журналистони мамлакат номи ӯро дорад. театри давлатии академияи драмавии Тоҷикистон номи ӯро гирифтааст. лоҳутӣ гуфтам. воқеан ҳамин ҷоизаи иттифоқи журналистони мамлакат номи лоҳутиро дорад. аниқ дақиқ номи Абулқосим лоҳутиро дорад. кушоям рози лоҳут аз тафарруд, намоям сози носуд аз ҳаюдо. мо ба ифтихорашон каф мекубем. бале, ҷавоби аввал дуруст аст. асосгузори илмҳои нави физика, биология, психология ва мантиқу этика кадом муҳаққиқ ва мутафаккири ҷаҳонист? калима аз 6 ҳарф иборат аст. ӯ ҳамчун файласуф низ шӯҳрати сартосариро соҳиб гаштааст ва таълимоташ хеле пазируфта шудааст. масалан, ишора мекунад ки рӯҳ на танҳо дар одам аст, ҳатто арасту гуфтанд инҷо. арасту ва мо ба ифтихорашон кафем. воқеан ин калима арасту пеш омадан рӯ овардан ба чизе бахт, толе, саодат, саодатмандӣ калима аз 5 ҳарф иборат аст. номи шоир, файласуф ва ходими ҷамъиятӣ аз зумраи бузургтарин ва машҳуртарин суханварони форсизабон ва мутафаккирони нимаи аввали қарни 20 бо осори ғановатманду пурмазмун ва саршори ғояҳои олии инсондӯстии худ дар тамаддуни ҷаҳонӣ мақоми баландеро ишғол менамояд.
همین شخصیت، همین شاعر، همین فیلسوف، خادم جمعیتی سعدی گفتند. متاسفانه ما گفتیم این کلمه معنی بخت، سعادتمندی را ifade میکند. طالع ببینید اگر یک انسان بختش آمد کرد میگن او چی است؟ صاحب چی شده است؟ تخلص شاعر است. نام شاعر فیلسوف و خادم جمعیتی است. یعنی او پیروی از غایه های بشردوستانه مولانا کرده است. اقبال گفتند اینجا. بخت سعادت را ما اقبال نگیم. ز اقبال غمت زانگونه شادم که هیچ از شادی کس نیست. یادم ما با افتخارشان کف میکنیم. بله، این کلمه اقبال بود و این نفر محمد اقبال لاهوری بودند. سوال نوبتی: پول معده فلوزی رو در هندوستان و افغانستان چی میگویند؟ کلمه از 5 حرف عبارت است. تنگه میسین که در امارت بخارا با 16 پول سیاه برابر بود. سیکه گفتند. متاسفانه. خوب، شما نمیتوانید؟ دینار. متاسفانه در امارت بخارا تنگه میسین بود که با 16 پول سیاه برابر بود. درهم. متاسفانه این پول امروز در هندوستان و افغانستان مورد عمل است. کاربست قرار میگیرد. مرحمت. پیسه آخر. بله، ما با افتخارشون کف میکنیم. کلمه پیسه بود. خوشنودی خورسندی نامی از نامهای مردانه. کلمه از 4 حرف عبارت است. نام یکی از رمان‌های معروف جلال اکرامی. شادی گفتند. با افتخارشون کف میکنیم. بله، کلمه شادی بود. خوب، سوال دیگر این است که بزرگترین پرنده که قدش تا به 3 متر میرسد و خیلی تیز میدود کلمه از 9 حرف عبارت است. شترمرغ. با افتخارشون کف میکنیم. بله، این شترمرغ است که البته در حدود 65 کیلومتر در ساعت میدود. بله، دست کشیدن، پرتافتن. کلمه از 4 حرف عبارت است. کلاه جنگی، تاس کلاه را ما باز چی میگوییم؟ کلمه از 4 حرف عبارت است. گفتیم ترک گفتن. بله، ما با افتخارشون کف میکنیم. واقعا همین کلمه ترک بود. همینطور دوستان عزتمند، فکر میکنم دور اولی شو برنامه ذهنی میزان خیرات در حلقه یک گروه جوانان فعال از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان خیلی جالب سپری شد و با پیشنهاد گردانیدن زیاده از 7 سوال ما البته اشتراکداران فعال را از دایره 7 نفر یعنی 3 نامزده که البته باید به دور دوم رو خط بگیرند انتخاب نمودیم. و دیگرها میگویم دل آزرده نشوید، رو افتاده هم نشوید. این برنامه شما است. در صورت دست دادن امکانیت شما باز می آید و قابلیت و دانش خویش را در این برنامه میسنجید. برای آمدن هایتان بازم میسر سپاس و اکنون می توانید با سربلندی برنامه ما را ترک کنید. خوش آمدید. тамошобинони иззатманд, шумо даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии мизони хират ро пайгирӣ доред ва ҳамин тавр мо аз доираи 7 нафаре ки дар ин барнома дар даври аввал хеле ҳам иштироки фаъолона доштанд, 3 нафареро интихоб намудем ки онҳо нисбати ҳамтоён ба дусаволӣ посухи дуруст пешниҳод гардониданд. ва акнун пеш аз он ки мо шиносоиро бо бачаҳо оғоз кунем, саволи аввали бозӣ бо бинандаҳоро пешниҳод мекунем. Савол чунин аст: захми кӯҳна, захми илоҷнопазир. калима аз 5 ҳарф иборат аст. калимаи мазкур дар номи яке аз филмҳои ватаниамон низ омадааст. нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. хуб, биёд шиносоиро оғоз мекунем. мо то ҷои бо сарбони даста дар оғози барнома як шиносоӣ доштем ва акнун марамат пурратар дар бораи имрӯза фаъолияти донишҷӯӣ, умуман чӣ гуна дохил шудед ба донишгоҳи омӯзгорӣ, дар бораи завқу шавқатон нисбати таҳсил дар ин донишгоҳ мегуфтед. Марҳамат, Моҳира Боно.
من عبداللهزاده ماهره هستم، دانشجوی سال سوم فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان. من سال 2020 طریق مرکزی ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به طریق بوجوی و فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان داخل شدم و من از خورده آرزو داشتم تا اینکه آموزگار شوم و توانم که برای در تربیت نسل نورس آینده سهمگذار باشم. بسیار خوب. فکر میکنم که مهیره بانو شما با سری بلند این دانشگاه رو به اتمام میآورید و برای پیشرفت ذهنی جوانان و من نسل خردسال خدمت بسیار با شرفانه انجام میدهید. بله، با اشتراکدار دوم برنامه شناس میشه. مرحمت. بنده بهاءالدین فزیم خوجه هستم، دانشجوی کورسی اول دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت. همچنین ذوق دارم به شعرنویسی و اهل قلم. اینچنین عضو محفل همیشه بهار استاد خیراندیش هستم. برای شما موفقیت میخواهیم از این خوجه. سلام علیکم. و با اشتراکدار سوم برنامه شناس میشویم. من بگزاده تمنا، دانشجوی بخش سوم فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین امین باشم. بسیار خوب تمنا. یعنی شما هم کورسی مهیره بانو هستید؟ هر دو در یک کورس تحصیل می‌کنید. و خواهش و ذوق شما چگونه؟ شما هم از اول می‌خواستید مثل مهیره بانو آموزگار شوید در آینده؟ من از خردی می‌خواستم که آموزگار شوم و به طریق کوتای پرزیدنتی به این دانشگاه داخل شدم. خب در عائله شما کسی به کسب آموزگاری مشغول هستند یا نه؟ یا این انتخاب یگانه است و اکنون در عائله شما تنها یگانه شما خواهید شد آموزگاری آینده؟ هست. یعنی شما می‌خواهید کسب والدان رو ادامه بدهید؟ کسب بابایم را. کسب بابایتان رو. بله، یعنی در اینجا دو نفری هستند که به واسطه با الهام گرفتن از پند و نصیحت‌های بابایشان راهسپار شدن به دانشگاه‌های مختلف و کسب علم کرده ایستادند. برای هر سه شما ما البته برای موفقیت می‌خواهیم، هم به تمنا بانو، هم به عظیم خوجه و هم مهیره بانو. فکر می‌کنم که شما در این برنامه یک هنرنمایی خیلی خوب منظور بیننده‌ها می‌کنید. در صورت پاسخ نداشتن عظیم خوجه، یعنی چون ما سوال به عظیم خوجه پیشنهاد میکنیم، مهیره بانو در صورت جواب دادن میتوانند خالهای ضروری را به دست بیارند و همینطور به دور سوم برنامه را خط بگیرند. اکنون ما سوال اول را به کی پیشنهاد کنیم؟ به عظیم خوجه، مهیره بانو یا تمنا؟ دخترها را حرمت میکنیم. اول از دخترها. از دخترها آغاز کنیم. از مهیره بانو آغاز میکنیم. پس سوال چنین است مهیره: کلکسیای جواهرات و تنگه‌های طلایی و نقره‌گین که از 1300 نامگوی عبارت بوده در آثارخانه بریتانیای کبیر و آثارخانه ویکتوریا و آلبرت انگلیا محفوظ است. بازیافت‌های نادر به عصرهای 4 تا میلاد و 3 میلادی منسوب است. کلمه از 7 حرف عبارت است. آن را جواهرات آکس نیز میگویند و بازیافت شهرکده تخت سنگین میباشد. شما اکنون بگویید که این کلکسیای جواهرات، تنگه‌های طلایی و نقره‌گین که از 1300 نامگوی عبارت بوده است و امروز در آثارخانه بریتانیای کبیر، آثارخانه ویکتوریا و آلبرت انگلیا محفوظ می باشد، چی نام دارد و آن را باز جواهرات آکس نیز میگویند؟ از وقت کار میگیرید؟ 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. جواب داریم؟ متاسفانه جواب نیست. تمنا بانو و یا عظیم خوجه شما جواب دارید؟ شما ندارید. یعنی کلکسیای جواهرات است خیروان. دلالت از تاریخ گرانمایه ما میکند که منسوب گفتیم به عصرهای 4 تا میلاد و 3 میلادی بوده است. شما نیز جواب ندارید تمنا بانو. متاسفانه این کلمه عمودریا بود. هیچ گپ نه. و اکنون سوال نوبتی پیشنهاد میگردد به عظیم خوجه: داستانی معروفی سرگذشته جک لندن که قهرمان اساسی آن سگ دورگه یعنی نیم گرگ و نیم سگ میباشد. کلمه از 11 حرف عبارت است. در این داستان رفتار و مناسبت های گوناگون آدمان نسبت به حیوانات در اطراف پرسنژ اساسی آن نشان داده شده است. شما بگویید که سگ یا انیخترش این اثر با کدام نام
маъруф аст, ки дар аввали асри 20 яке аз пурхонандатарин асарҳои саргузаштӣ гардида, аз солҳои 20 то ба имрӯз коргардонҳои зиёде ба он рӯй оварданд ва тақрибан 7 филми ҷаззоб таҳия намуданд, ки ҳамаи онҳо фарогир гаштанд. Як асари бисёр ҳам пурхонанда аст, дар нимаи аввали асри 20 ба яке аз асарҳои серхонандатарин табдил ёфтааст. истифода мебарам. бале, аз вақт истифода мебаред. пас 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. азим хуҷа ҷавоб дорем. яъне ин асари маъруф, ин достони маъруфи саргузашти Ҷек Лондон бо кадом ном маъруфият дорад, ки гуфтем дар бораи саги дурага, яъне ним гург ва ним саг маълумот медиҳад ва дар атрофи персонажи он нависанда муносибат, рафтори дилгармонаи инсонҳоро нисбат ба ҳайвонот нишон додааст. шумо ҷавоб надоред? таманобону доред ҷавоб? моҳира шумо чӣ? шумо ҳам надоред? саргузашти Ҷек Лондон нест? саргузаштҳои Ҷек Лондон. дар бораи саге баҳс мекунад ин. саргузаштҳои саг бор? мутаассифона шумо ҷавоб надоред. ин калимаи сафеддандон ё сафеддандон буд. яъне бели клик мегӯянд онро дар забони русӣ. яке аз асарҳои хеле ҳам ҷолиби Ҷек Лондон аст, ки коргардонҳои зиёде ба он рӯй овардаанд. фикр мекунам, ки шумо агар асарро нахонед, филмро тамошо кунед, филмҳое ки коргардонҳо таҳия карданд, дар атрофи ҳамин саг бисёр коргардонҳо муносибат ва умуман он чизе ки нависанда дар бораи ҳамин асар навиштааст, хусусиятҳои хоси ҳамин асарро шумо дар филмҳои фарогир албатта мебинед. тамано паҳлавон, баҳодур, далер, шуҷоъ, нотарс. лақаби суҳроб калима аз 4 ҳарф иборат аст. лақаби суҳроб чӣ аст? ҷавоб доред? тамано. суҳроби гурд. суҳроби гурд, яъне нафаре ки нотарс аст, шуҷоъ аст, баҳодур аст, паҳлавон аст, мо боз ӯро гурд меномем. ҳамин тавр? ин ҷавоби ягона аст. қабул кунем? хуб бегӯям қабул кунед. пас мо ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ин калимаи гурд буд. ва боз бармегардем ба иштирокдори аввали барномаамон, ба моҳира боно. моҳира шӯрангези шаҳр, сифати маҳбубаи фатон ки шаҳрро ба ғулғула меандозад. калима аз 8 ҳарф иборат аст. як нав шеъри хурд ки мазмуни шӯх ва шӯрангез дорад. онро чӣ мегӯянд? шеъре ки гуфтем мазмуни шӯх дорад. мазмуни шӯх ва шӯрангез дорад. шаҳрро ба шӯр меандохтааст. охир савол фаҳмо аст? 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҷавоб дорем? ин нафар шаҳрро ба шӯр меандохтааст. шаҳрошӯб? яъне шӯрангези шаҳр шаҳрошӯб аст. шеъри хурде ки мазмуни шӯх дорад ҳам шаҳрошӯб аст. шумо ҷое фаҳмидед ки чунин шеърро шаҳрошӯб гӯянд? шояд. ҷавоб ягона аст? тағйир дигар намедиҳем. азим хуҷа ва таманно, шумо ба варианте ки моҳира бону пешниҳод кард розӣ ҳастед? бале, ин калимаи шаҳрошӯб. шумо чун ба эҷод сару кор доред? албатта ин шаҳр. агар ин савол ба шумо мебуд, пас хуб
فیغان کین لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را بله با افتخارشون کف میکنند. بله این کلمه شهرآشوب بود. سوال نوبتی اکنون پیشنهاد میگردد با عظیم خوجه. عظیم خوجه فرصت مناسب وقتی موافق برای اجرای کار یا گفتن سخن فرصت مناسب را از دست دادن وقتی موافق یافتن دور انجام یافتن یگان نوعی بازی، رقص، موسیقی، سرودخوانی یا بزم کلمه از 4 حرف عبارت است. آن را چی میگوییم ما؟ شاید کلمه پایان. پایان. شما من تماشا میکنید بازی های گوناگون ورزشی رو؟ البته. کدام نوع بازی رو بسیار؟ فوتبال بیشتر، حالا که چمپیونات جهان رفته است به فوتبال بیشتر شوق و رغبتی زیاد دارم. شوق و رغبتی زیاد به فوتبال دارید. آن همین کلمه رو نسبت فوتبال نیز استفاده میبرند. یعنی دور اول بازی چون به انجام رسید، یعنی وقتی مناسب تایم میگویند. دور اولش به انجام رسیده است. ضرب. قبول کنیم یا از وقت کار میگیرید؟ 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. کلمه دور. فرصت مناسب وقتی موافق گفتیم. عظیم خوجه؟ خودم جواب دارم. خب ایام. خوب تماشا بینان عزتمند، حالا دور ایام بازی به انجام رسید. همین خیلی بگیم. بله میگویند آخر متاسفانه این کلمه پایت بود. پایت میگویند وقت رو. بسیار ملاحظه کرده بودم اما به سرم نآمد متاسفانه. به فکر نآمد آخر هیچ گپ نیم. تمنابونو بسته بافته های تار ابریشمی رسمانی یا رشته های زرین که برای آرایش به نوع بعضی چیزها یا در اطراف بعضی چیزها می آویزند. کلمه از 5 حرف عبارت است. یک نمود پرنده زیبا که به سرش کاکل دارد. آن را چی میگویند؟ هدهد یا شانه سرک را ما باز چی میگوییم؟ شما اصلا با کاری دوزندگی مشغول میشوید؟ کم مشغول میشوم. بله بسیار نه. فکر میکنم که شما همین کار رو انجام داده نه؟ یعنی بافته های تار ابریشمی رو به دور بعضی چیزها یا در اطراف بعضی چیزها آویخته اید آخر. 10 ثانیه وقت در اختیار داره. وقت رفت. وقت به انجام رسید. متاسفانه جواب ندارند. عظیم خوجه و مهیره بانو شما جواب دارید؟ شاید کلمه طاووس باشه. طاووس یعنی شانه سرک را ما باز طاووس میگوییم. پیلک. کمی نزدیک اومدیم. پیلک نه بلکی پیک. پوپک گفتند آخر. پوپک دیدم به حوالی سرخس بانگک بر بوده به ابر اندرا. ما با افتخارشون کف میکنیم. بله این کلمه پوپک بود. و اکنون ما باز برمیگردیم به مهیره بانو. خوب سوال چنین است. واسطه در بین فروشنده و خریدار اصلا در بازار مال می شودیم. کلمه از 6 حرف عبارت است. دلالت کننده راهنما را نیز می گفتند. مالی که شما می فروشید ارزش بسیار بلند دارد. راهنمایی می کند. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. خب جواب داریم؟ جواب ندارند. عظیم خوجه شما جواب دارید؟
سکوت کردید یعنی جواب نیست. تمنا بانو شما چی؟ فکرم این کلمه دلال باشد. بود حال شریر دانا بخیر که گردد به سوی خیر دلال غیر. با افتخار شما می‌تونم. حقیقتا این کلمه دلال بود. این کلمه معنای تیز رفتار، دوند را افاده میکند. کلمه از 7 حرف عبارت است. سرباز یا افسر یا درجه‌داری که پس از پذیرفته شدن در آزمایش ورودی آموزش خاصی را برای برنامه تفصیلی با موفقیت بگذراند. این دوره آموزشی شامل نقش‌خوانی که کار با قطب‌نما، اطلاعات رزمی، ارتباط و مخابرات، زنده ماندن در شرایط سخت، گریز و فرار، تخریب و عملیات در جنگل، کوهستان و دریاست. سرباز یا افسر درجه داره بوده است که یک دوره آموزشی را پس سر میکرده است. یعنی از خود میکرده است واسطه های چگونه جنگ کردن را، یعنی چگونه باید در شرایط سخت زنده بماند، گریز و فرار، تخریب و عملیات در جنگل، کوهستان و دریا. عظیم خوجه 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. عظیم خوجه جواب داریم. دوند تیز رفتار را ما باز چی میگویم اخیر؟ خلاصه ما جواب یگانه رو بگویم اکنون. تیزگرد. از من تیزگرد. متاسفانه این کلمه تیزگر نه بلکه تکاور بود. شما فهمیده بودید این کلمه رو؟ نه؟ نه. هیچ گپ نه. فکر میکنم که اکنون این کلمه در فوند لغوی شما ضم میشود. اکنون سوال آخرین پیشنهاد میگردد به اشتراکدار سیوم برنامه ما با تمنا بانو. تمنا شما چون در بخش فیلولوژی تاثیر میکنید، یعنی در بخش سیوم، و آگاه هم هستید که ادیبان ما با وسیله ترجمه شدن میراث آنها بسیار محبوب گشتند در سراسر اروپا و من در جهان غرب. و اکنون یک سوال ما وابستگی میگیرد به نام یکی از شخصیت هایی که البته در معرفی و شناخت خیام بسیار سهمی خاصه گذاشتن در جهان غرب. شاعر انگلیس که بیشتر با ترجمه 4گانه رباعیات عمر خیام معروف است. کلمه از 10 حرف عبارت است. محض بعد ترجمه همین نفر خیام وارد فرهنگ جهانی گردید و همچون شخصیت همگانی پذیرفته شد. در سالهای 800 به سر برده است. وقتی با فضای پر از حکمت شرق همین نفر آشنا می گردد، خصوصا با اشعار عمر خیام شیفته می گردد، شیفته ادبیات فارسی می گردد و همین طور کوشش های بسیار ارزنده انجام بدهد تا از این کلام معنوی، یعنی از اشعار رنگین عمر خیام، کل جهانیان بهره بگیرند، خصوصا عالم غرب. همین نفر کی بود؟ از وقت کار میگیرید یا جواب هست؟ 10 ثانیه وقت در اختیار داره. وقت رفت. وقت به انجام رسید. جواب داریم؟ متاسفانه جواب ندارم. جواب نیست. عظیم خوجه شاید شما بدانید که چگونه خیام محبوب شد در اروپا با وسیله خدمت‌های یکی از شاعر انگلیس. متاسفانه در در سالهای 800 به سر برده است. در اینجا مطالعه نکردم. نکردید. مهربان شما نیست. متاسفانه. این نفر ادوارد فیتزجرالد بود، یعنی معروف با نام فیتزجرالد است. نفهمیده بودید؟ فهمیده بودید؟ فهمیده بودم فیتزجرالد. حتی موضوع درسیمون هم در موضوع عمر خیام گذاشته بودیم. چرا پس به خاطر نامد؟
نمیدونم میگن سراسیمه شدیم شاید از لحاظ سراسیمگی بود. بله هیچ گپ نیم. دوستان عزیزمند چگونه که شاهد بودید همین طور ما با هر سه اشتراکدارمون سه سوالی پیشنهاد گردانیدیم و تمنابانو با برتری زیاد یعنی پاسخ گردانیدن با سه سوال اشتراکداری یگانه برنامه ما در دور سیوم انتخاب شدند. هم با عظیم خوجا و هم با مهیره بانو جهت اشتراک فعالانه اظهار سپاس میکنیم. واقعا اشتراک شما نیز در این برنامه خیلی جالب و رنگین بود و از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه به شما سپاسنامه ها، مدال های افتخاری و از جانب مؤسسه دولتی تلویزیونی سینما به شما کتاب های خواندنی ادیب واریس تقدیم می‌گردد و فکر می‌کنم که شما این کتاب‌ها را با شوق و ذوق بسیار بلند مطالعه می‌کنید. او باسیم خوجا و مهیره بانو فکر می‌کنم هر دوی شما دل‌آزرده نیستید زیرا اشتراک شما البته خیلی در این برنامه قابل تحسین است و اکنون چگونه اندیشه است راجع به بازی امروز من می‌خواستم اندیشه هایتان را کوتاه بیان می‌کردید. مرحمت. آزمون است، البته غالب دارد مغلوب دارد. از شکست دلی ما هیچ ناراحت نیستیم. سببی به اینجا آمدن البته غالب شدن نبود، تنها سرقل دادن دانش خود بود و البته جهت لغوی خود را تا اندازه باشد بازگردانیدیم و برنامه نهایت شفاف و طور آزاد گذشت. من از همسالان خود دعوت به آن می‌آورم که به جای به کارهای بیهوده‌گردی دست زدن بیایند در چنین برنامه‌ها شرکت ورزند و دانش خود را تا اندازه تکمیل داده باشند و به رشد دولت تاجیکستان سهم ارزنده خود را گذاشته باشند. سپاس به اندازه عظیم خوجا و مهیره بانو چی میگویند؟ من اول مینداری خود را بر سرپرستی همین برنامه میرسانم که برای ما جوانان چنین برنامه ها را تشکیل نمودند و ما جوانان میتوانیم که در این برنامه ها آمده اشتراک نموده دانش و مهارت خود را سنجیده در برابر این دانش و مهارت خود را باز هم سعی دهیم. و من اولین مرتبه بود که در این برنامه اشتراک نمودم و من از این که غالب نبرآمدم رو افتاده نیستم و با همکورسم که غالب برآمد موفقیت آرزومندم و یک دوره دیگر در پیش دارد و خلاص من راه افتاده نیستم و کوشش می نمایم که باز هم در برنامه های میمده اشتراک نمایم. خب اینجا شما مهیره بانو گفتید غالب نیستید و شما هر سهتون غالب هستید چون که آمدن به چنین برنامه ها و سنجیدن خود البته که غالبیت است. و اکنون شما می توانید با سربلندی برنامه ما را ترک کنید و فکر میکنم که باز در نشرهای بعدی برنامه می آیید و با حضورتان این برنامه را رنگین میکنید. خوش آمدید. دوستان عزیزمند شما دور نهایی شو برنامه انتلکتوالی میزان خیرات رو پیگیری دارید. همین طور انتخاب شدن اشتراکداری یگانه دور سومی برنامه ما تمنا بانو و تا اون که ما 4 سوال رو با تمنا بانو پیشنهاد گردانیم میسازد سوال دومی بازی با بیننده ها را اینجا پیشنهاد گردانیم. سوال چنین است: چابک دست تیزکار ماهر مجازاً آن که دستش کشایش میبخشد یعنی هر کار خصوصا سودا از وی کشایش مییابد. کلمه از 9 حرف عبارت است. باز هم یادآور میشویم نفرانی که اولین میشوند و جواب سوال را توسط پیامک به ما روان میکنند آنها را تحفه انتظار است. خوب تمنا بانو اکنون ما به شما 4 سوال پیشنهاد میکنیم. در صورت پیروزی شما میتوانید دیپلم به دست بیارید، کتاب خواندنی پیکر صبر به دست بیارید و همزمان جام برنامه میزان خیرات را به دست بیارید که تا به حال آن را کسی به دست نآورده است. برای شما موفقیت میخواهیم. تنها 4 سوال ما پیشنهاد میکنیم. سوال چنین است: فاجعه ویلیام شکسپیر که در 5 پرده یکی از معروفترین پیسه های دراماتورگیای جهانی که سالهای 1599 1601 نوشته شده است کلمه از 6 حرف عبارت است. این درازترین پیسه شکسپیر است که 29551 کلمه دارد. این پیسه پس از افسانه زرین موی از فراگیرترین اثرهای گردیده است که در صحنه تئاتر و سینما تهیه‌گران زیادی را وادار نموده است تا از حیات شاهزاده دنیا ایجاد ارزنده نمایند. از جمله در تئاترهای دولتی ما نیز به همین پیسه دست زدند.
یعنی این فوجیه ویلیام شکسپیر که گفتیم در 5 پرده یکی از معروفترین پیسه های دراماتورگی جهانی است چی نام دارد؟ این خوست. فکرم شاهلیر. شاهلیر. آخرین مراتب اگر خطا نکنیم به این پیسه بسیار فراگیر هنرپیشه خلقی تاجیکستان دارنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی بهادر میرعلی بیکوف دست زده بودند و بسیار هم نمایشنامه جالب آماده کردند. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. جانامه اتلا باشد. اتلو. بله اتلا. اتلو. جواب بگو اتلو. از وقت کار نمیگیریم. از وقت استفاده میبرم. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. چی میگویم اون رو؟ همین اتلا است. اتلو. متاسفانه این اتلو نه بلکه هملت بود یا گاملت میگویم این رو. سوال دیگر. سردار یک قسم معین لشکر فرماندهی هنگ سپاهی قراول نوبتدار محافظ نام یکی از منصب‌ها در امارت بخارا سرفرماندهی حربی داخل قصر امارت که زیرتابعشان از 50 تا 200 نفر می‌رسید. اینها حتی با خشون‌های امیر که هزارها نفر را در بر می‌گیرد حقوق امر دادن را نیز داشتند. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. جواب داریم؟ جواب نیست. یعنی به سرهنگان اجازت داد ناچار که گیرنگد شرح تشهیری بازار تالاری دراز رویه که یک طرف قدی آن را به جای دیوار پایه و ستونها تشکیل می دهد. راهروی بالا پوشیده درازی بینا که قسمت‌های جداگانه آن را به هم می‌پیوندد. دالان کلمه از 10 حرف یا 7 حرف عبارت است. نمایشگاه اشیای هنری. یعنی ببینیم تمنابانو که این کلمه هم تالاری دراز رویه را ifade می‌کرده است و هم نمایشگاه اشیای هنری را نیز ifade می‌کرده است. ببینیم در یک جا اگر معرفی اثرهای یک رسام باشد یا هیکل تراش باشد یا دیگری از شخصیت‌هایی که البته آنجا را همچون نمایشگاه اشیای هنری معرفی می‌کنند آن را چی می‌گوییم؟ کلمه از 10 حرف یا 7 حرف عبارت است. شما البته کدام واریانت رو اینجا ذکر کنید پس ما قبول میکنیم. هم واریانت 10 حرف و هم 7 حرف رو. جواب داریم؟ متاسفانه آخرین کلمه نگارستان یا گالری بود. خوب اکنون سوال آخرین اینجا پیشنهاد می‌گردد. شکست مغلوب شکست دادن مغلوب کردن در مفهوم تاریخی جای بلند استحکام یافته که از آنجا دشمن را تیرباران یا سنگباران می‌کردند. مجازاً سرزنش، ملامت، طعنه، تیاق مخصوصی که با آن پایه جواری یا شالی را زده دانه‌هایش را جدا می‌کنند. کلمه از 6 حرف عبارت است. شکست مغلوب را باز چی میگوییم؟ یعنی باز جای بلند استحکام یافته بوده است که از آنجا دشمن را تیرباران یا سنگباران می‌کردند. تمنابانو مغلوب کردن را باز چی میگوییم؟ کلمه از 6 حرف عبارت است. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت.
вақт ба анҷом расид. ҷавоб ҳаст? Саркӯб. Саркӯб. Мардумон гӯянд чуни хисрава саркӯби халқ. Чун бувад гӯё ки зери хами чавгон. Худ гирифт. Мо ба ифтихорашон каф мекунем. Бале. ин калимаи саркӯб буд. фикр мекунам яке аз бозиҳои бисёр ҷолибро имрӯз Таманобону пешниҳоди бинандаи телевизиони синемо, хусусан алоқамандони шоу барномаи зеҳнии Мизони Хират гардониданд ва ҷиҳати иштироки фаъолона мо ба Таманобону диплом, яке аз китобҳои бисёр ҳам серхонандаи адиб, ворис, пайкари сабр ва ҳамзамон медали ифтихорӣ аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба шумо тақдим мегардад. хуб, Таманобону акнун аз доираи он 7 нафаре ки албатта бо шавқу завқи беандоза ба ин барнома омадан танҳо шумо пирӯз шудед. Фикр мекунам ки бояд суханҳои фикр мекунам ҳаст он чизе ки бояд бигӯед. хуб, аз нигоҳи шумо чӣ гуна ҷараён гирифт бозии имрӯзаи барномаи мо ва умуман нисбати иштироки дигар рақибоне ки дар якҷоягӣ бо шумо ба ин барнома омаданд чӣ гуна андешаҳо ҳаст? Марҳамат. аввалан ман миннатдории худро ба шумо баён менамоям ки барои мо донишҷӯён чунин барномаҳои зеҳнӣ таҳия менамояд ва мо ба ин восита метавонем ки сатҳи дониши худро санҷида ва боз аз ин ҳам зиёдтар дониши худро сайқал диҳем. ҳама иштирокчиёне ки дар ин барнома иштирок карданд дониши хуб доштанд ва хуб иштирок карданд дар барнома. беҳтарин. ва мо фикр мекунем ки он бозие ки имрӯз шумо доштед, он ҷавононе ки албатта пушти оинаи нилгун тамошо карданд имрӯз барномаи моро, боз ҳам дар дил хоҳиш пайдо мекунанд то биёянд амсоли шумо дар ин барнома як бозии хубу ҷолиб манзури бинандаҳо гардонанд. мо барои шумо боз ҳам дар оянда ҷиҳати касби илм муваффақиятҳои пайваста хоҳон ҳастем ва фикр мекунем ки шумо бо даст додани фурсат боз ҳам бо доираи васеи дӯстонатон меоед ва дар ин барнома чунин иштироки хубу ҷолиб мекунед. бори дигар хушомадед. Ташаккур. тамошобинони иззатманд, ҳамин тавр мо оҳиста оҳиста мерасем ба фарҷоми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хират ва чун ҳамеша акнун саволи охирини бозӣ бо бинандаҳо пешниҳод мегардад. савол чунин аст: асбоби оҳангарӣ, мисгарӣ ва заргарӣ ки барои он оҳан ва ё филизи дигарро монда бо болға мекӯбанд, маҷозан чизи сахт ҳамчун санг ва оҳан, чизи маҳрум аз эҳсосот, тахчаи оҳанин ба рӯи дарвоза ки ҳалқаро ба он мекӯбанд то ки аҳли хона дарвозаро кушоянд. киноя аз дандон. калима аз 6 ҳарф иборат аст. бозам мегӯям нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. то наздиктарин дидор, барои ҷамъи шумо сиҳатмандӣ ва пирӯзиҳои бардавомро дар рӯзгор таманно дорем. хайр.